So, welcome students. Now we are going to conduct our rest of the computer application lectures through video mode. As you are already aware that because of coronavirus, we have been under a complete lockdown, and in order not to stop the students from learning, we are conducting our video lectures. So we'll continue from where we had left. As you must be remembering, we were learning the topic of applications of computers in pharmacy. So here already we have seen the sources of drug information, एक्सेप्टा मेडिका मेडलास आपण फार्माकोकायनेटिक्स सुद्धा पाहिलं होतं. We have come up to the win non-lean convolution deconvolution models softwares, and then we were to start the mathematical models in drug design. So basically mathematical models in drug design, it is also called as QSAR. त्याला QSAR सुद्धा म्हणतात. So what are the things which are done under this mathematical modeling is, first of all, we find out the SAR, that is the structure activity relationship of the drug molecules. And based on the SAR, we develop a model called as quantitative structure activity relationship. And then other two models are pharmacophore modeling and molecular docking. आता याचं टेन्शन घेऊ नका तुम्ही, खूप सोपं आहे आणि आपल्याला जे लिहायचं आहे तेवढंच आपण बघूया. नाउ कन्सिडर की आपल्याकडे एक सिरीज ऑफ कंपाऊंड्स आहेत. आता या कंपाऊंड मध्ये काय सिमिलॅरिटी तुम्हाला दिसते, याच्यामध्ये जर का तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला दिसेल की याच्यामध्ये बेसिक जे न्यूक्लियस आहे ती सारखीच आहे. हा ॲनिलिन्स आणि फिनॉलिक असे ग्रुप्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि याच्यामध्ये जर का तुम्ही बघाल तर साईड चेन मध्ये थोडेसे बदल आहेत. सो याला सिरीज ऑफ कंपाऊंड म्हणतात. या सिरीज ऑफ कंपाऊंड्स मध्ये जास्त फरक नसायला पाहिजे. आता या सगळ्या सिरीज ऑफ कंपाऊंड मध्ये जर का आपण त्याची बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी जर का बघितली, आता इथं जी बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी पाहिली गेलेली आहे तर ती आहे या कंपाऊंडचं सीएनएस मध्ये ते किती जाऊ शकतं आणि कोणत्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ती ऍक्टिव्हिटी दाखवते, दॅट इज कॉल्ड अ सी. तर तुम्ही जर का बघाल तर या कंपाऊंड जो पहिला कंपाऊंड आहे इथं दिसतोय तुम्हाला, तर त्याचं 0.21 नॅनोग्राम कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे तर ते तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये 0.17 नॅनोग्राम दाखवतं आणि सो ऑन. त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही बघितलं सगळ्यात ऍक्टिव्ह कंपाऊंड कोणता, हा शेवटचा कंपाऊंड आहे की नाही. आणि जर का तुम्ही जर का बघाल त्याच्या बाजूला अजून एक दुसरी व्हॅल्यू दाखवली लॉग पी. तर लॉग पी म्हणजे काय असतं, तर दॅट इज द लॉग ऑफ द पार्टिशन कोएफिशियंट. पार्टिशन कोएफिशियंट म्हणजे काय असतं, तर आपण काय करतो की एखाद्या कंपाऊंडला जेव्हा आपण वॉटर आणि एन ऑक्टॅनॉल असं दोन फेजेस आपण एक सोल्युशन तयार करतो, सोल्युशन नाहीच बनत ते ऍक्च्युली, दोन हे लेअर लिक्विड्स हे इमिसिबल असतात. आणि मग या इमिसिबल लिक्विड्स, these immiscible liquids basically they will stay on the top of each other. The an octanol will stay on the top of water because water is heavier. So what happens is, if you put a compound in between the two layers of, one is of an octanol and other is of water, then based on the relative affinity of the compound towards an octanol and water, some of the part of the compound will get dissolved into an octanol and some of the part will get dissolved into water. Now if you take a ratio of the amount of compound dissolved in an octanol and amount of compound dissolved in water, then you will find that the ratio is called as the partition coefficient, and then the log of the partition coefficient is taken. Now, what is the importance of this log of partition coefficient? So if you have got a higher partition coefficient, it means the amount of drug compound dissolved in an octanol is more than the amount of drug that can be dissolved in water. याचाच अर्थ तो कंपाऊंड लिपोफिलिक आहे, आणि लिपोफिलिक कंपाऊंड जे असतात हे सीएनएस मध्ये फार इझिली पेनिट्रेट होतात. तर त्याच्यामुळे जर का तुम्ही बघाल तर हा रिलेशनशिप त्याच्यामध्ये आहे, लॉग पी वर्सेस द कॉन्सन्ट्रेशन दॅट कॅन गेट इनटू सीएनएस. तर आता क्यूएसआरची जेव्हा आपण इक्वेशन्स बनवतो तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रिलेशनशिप त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळू शकतात. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या आपण बेसिकली काय करतोय, तर आपण लॉग पी व्हॅल्यूज जे आहेत, आता हा डिस्क्रिप्टर म्हटला जातो याचा, म्हणजे लॉग पी व्हॅल्यू हा एक डिस्क्रिप्टर आहे क्यूएसआरचा. त्याच्यामुळे या ज्या लॉग पी व्हॅल्यूज आहे का, आपण जर का या लॉग पी व्हॅल्यूज वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन जर का प्लॉट केलं तर आपल्याला त्याच्यामध्ये काही रिलेशनशिप सापडते का. म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण हे बघायला चाललोय की लॉग पी व्हॅल्यू वरून आपण कॉन्सन्ट्रेशन याचं ऍक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशनचं काढू शकतोय का. आता हे बघा, ही स्ट्रेट लाईन रिलेशनशिप जर इक्वेशन तुम्हाला माहिती, लॉग ऑफ 1/c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी. आणि
ही रिलेशनशिप पॅराबोलिक पण असू शकते की y इज इक्वल टू मायनस ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी. तर या कुठल्याही टाईपची एक रिलेशनशिप असू शकते या कंपाऊंड्स मध्ये, पॅराबोलिक किंवा स्ट्रेट लाईन. तर याच्यावरून आपण असे इक्वेशन्स काढू शकतो आणि या इक्वेशन्सच्या वरतून आपण प्रेडिक्ट करू शकतो की आपल्या कंपाऊंड्स मध्ये एखादी बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे की नाही. अँड दॅट इज द बेसिस ऑफ QSAR.